ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੱਕਰ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ? ਕੀ ਧਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧੁਰਾ? ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ? ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ? ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰ? ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਜਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ? ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਤਿਹਾ ਫਰੋਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਧਨੰਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਲ ਪਲ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, निर्मल ढींडसा जी, उन्होंने करते हैं जी स्वागत जी। मेहरबानी जनाब, थैंक यू सर सो मच। ढींडसा साहब, मैं जिदा शुरुआती कहता राजनीति ते इकोनॉमी दो एक सिक्के दे दो पहले ही होया, मेरे ख्याल बहुत जुड़ियां हुई ने चीज़ां, इन्होंने लग करके नहीं वेख्या जा सकता। ते राजनीति का जिहड़ा अखाड़ा वो भखिया होया कनेडा च। सब तो पहले तो कर लईए इलैक्शन की गल। बिल्कुल तुसीं ये ठीक आख्या कि जिहड़ी इलैक्शन है, ये इलैक्शन 1945 तो बाद बहुत इंपॉर्टेंट इलैक्शन हो रही है। उस संदर्भ में हो रही है कि एक पासे तो जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी अपनी अचीवमेंट दसन की ट्राई करते हैं, पर दूजे पासे इकोनॉमी इज टेलिंग दैम समथिंग डिफरेंट। इकोनॉमी हाले कोविड-19 तो बाहर नहीं आई एंड एक जी अनपलायमेंट है, अनपलायमेंट 18 साल अनपलायमेंट ऑलरेडी स्टार्ट टू गो अप 4.1%। 5 महीनों तो अनपलायमेंट कंसिस्टेंटली इज कमिंग अप एंड देन द इकोनॉमी लास्ट मंथ वेंट डाउन 1.1%। अच्छा, हुण होया कि इलैक्शन यू आर राइट, ਜਿਹੜੇ स्लोगन भी दिते जा रहे हैं वो भी सारे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी दिते जा रहे हैं, क्योंकि जिदा अफोर्डेबल हाउसिंग हुई, क्लाइमेट चेंज हुई, अनपलायमेंट हुई, यूथ इंपलायमेंट हुई एंड जी सीनियर भी डिमांड करते हैं, एवरीबॉडी इज डिमांडिंग जी बेबी सिटिंग का भी, डे केयर, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। और ये हुण जिहड़ा सवाल ये पैदा होंदा गिल साहब, ये इलैक्शन काल की गई प्रधानमंत्री वालों 2 सालों बाद एंड 2 साल पहलों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी लॉ दे सपोज टू कॉल द इलैक्शन आफ्टर 4 ईयर्स एंड इलैक्शन कॉल की गई जो कि जी अपोजिशन यूजली इलैक्शन तां मिनोरिटी सरकार की की जाती जे वर्क ना करे, then you blame to the opposition, then call the election, then you win the election। पर आह इलैक्शन इंटायरली डिफरेंट हो रही है। जी अपोजिशन है वो तो इलैक्शन चाहती नहीं सी। अपोजिशन ईवन जगमीत सिंह ने NDP वाले ने यह कहा कि असी कोई भी ये बिल लैन लिबरल पार्टी वाले असी उन्हें सपोर्ट करांगे अनकंडीशनली। इदां ही कंजरवेटिव पार्टी वो भी नहीं सी चाहते इलैक्शन, ना ही ब्लॉक क्यूबक चाहते सी। But then he called the election and who gonna pay? The taxpayers gonna pay. It's gonna cost $610 million the expenses है and who gonna pay? The taxpayers। इन opposition ने उभारिया and हुण ओहदे as a result ये हो रहा जो सानू देसन च आ रहा कि ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੇਪ ਸੀ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 30.6% ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਬਰਲਸ ਐਂਡ 30.1% ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਦੇ ਆਰ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ। ਦੈਨ NDP ਉਹ 20% ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
then block Quebec around 6%, ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ 7.1%, and green ਹੈਗੀ 3.1%, and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅਰਾਊਂਡ 150, ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੈਣਗੇ 125, ਜਿਹੜੇ NDP ਤੇ ਬਲਾਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਅਰਾਊਂਡ 30 ਤੋਂ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ। ਸੋ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਸਕੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖੋਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਰਹੈਪਸ 1 ਸੀਟ। ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਪਰ ਦੇ ਗੋਣਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 7% ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 8% ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 7% ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸਸ, ਉਹ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਐਨੀ ਹਾਰਡ ਮੇਜਰਸ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਪੂਲਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ ਅਪ ਜਿਹਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਾਈਂਡ ਆਫਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਮਹਿ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇੰਨਾ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਇੰਨਾ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਸਟਰੇਂਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਆਫਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਲੱਸ ਫਲਿੱਪਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਿੱਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਂ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੀ ਬਿਲਡਰਸ। ਸੋ ਮਨੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ NDP ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਿਬਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 40,000 ਤੋਂ 35,000 ਤੋਂ 40,000 ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 30,000, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ ਸੀ $30,000 ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ TFA ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ 30,000 ਪਾ ਸਕਦੇ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਮੇਨਸ ਟੂ ਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਗੋਇੰ ਬੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੂ ਗੋਇੰ ਬੀ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, NDP ਗੋਇੰ ਬੀ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਜੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰ ਹੈਪਨ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਲੈਗਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੋਪੂਲਰ,
ਐਂਡ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਊਬਕ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ 4 ਸਾਲ। ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਗਏ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਆ, 3-4 ਦਫਾ ਦੇਖੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ 4 ਦਫਾ ਬਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਰਾਈਟ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਘਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦੀ NDP। ਉਹ ਫਿਰ NDP ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈਵ ਨੋ ਚੋਇਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਦੇ ਡੋਂਟ ਸਪੋਰਟ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਦੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼। ਐਤਕੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। and there is no excuse at all why they call the election। ਜਦੋਂ ਕਿ opposition ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਗਮੀਤ ਨੇ, NDP ਨੇ ਤੇ even ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ legislation ਲਿਆਓਗੇ if it will be reasonable we will support it। so ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ after issue he have to see the setback। ਜੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕ 6% ਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ PP ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਬਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਉਹ 7% ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਰਹੇ 0 ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕ 6% ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਤੇ ਲੋਕੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਨੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 36% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਆ ਉਹ 32% ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ ਉਹ 18% ਤੇ ਆ। NDP ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 15% ਦੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਗੀ ਫਿਰ 3% ਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6% ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 6% ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2-3% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਿਊਬਕ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 8% ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈ, 7% ਇੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? Yes. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਲ ਆਨੰਦ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਲ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਈਵਨ ਦੋ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਨਲ ਟੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਆ, CRB ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਨ ਲੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ $10 ਡੇ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਏ ਹਾਈ ਡੈਫਿਸਿਟ ਐਂਡ ਵਿਦਨ 10 years ਵੀ ਵਿਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਬੁੱਕਸ। ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਊਗਾ, 25.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡੈਫਿਸਿਟ। ਲਿਬਰਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32.1% ਹੋਊਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ GDP। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਟੂ ਦੀ GDP ਅਰਾਊਂਡ 50% ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ 10 years, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਨ 10 years ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਬੁੱਕਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਈ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਊਏਬਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਹੈ, ਇਟ ਸਪੀਕਸ ਇਟਸੈਲਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਮਨੀ ਐਂਡ ਥਰੋ ਦੀ ਮਨੀ ਇਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਫਰਾਡ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਆਮ ਮੁਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੁੱਡੀਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਜਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਟੈਕਸਿਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ, ਚਾਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਜੀਬ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਵਿੱਚੇ ਲਿਬਰਲ ਤੇ NDP, ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਦੀ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਪੂਲਰ ਸਲੋਗਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁੱਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੰਡੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ 'ਚ 3.2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਫਿਗਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਇਟਸ ਆਲ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਗਿਵ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਪੌਲ ਮਾਰਟਨ ਐਂਡ ਕਰੈਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਬਲੂਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਬਕ ਸਟਾਪਸ ਹੀਅਰ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ, ਦੇ ਸਵੇਅਰਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਤਾ, ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫਿਸਿਟ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਬਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਡੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਨੀ ਐਂਡ ਡੈਫਿਸਿਟ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਡੈਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। 1.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਨ ਪਤਾ 905 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਊ ਦੇ ਗਨ ਪੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੋਨਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਗੋ ਅਪ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦੀ ਗੈਸੋਲੀਨ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਓ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ 4.1%। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਕੁਆਟਰ ਹੋਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਗੋਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਟਾਈਮਸ 2 ਕੁਆਟਰਸ, 2 ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਟਰ ਇਨ ਈਚ starting from the middle of next year, they're going to increase the interest rate. If they increase the interest rate, ਜਿਹੜਾ $1 trillion debt ਹੈ, to serve that, ਉਹਦਾ interest ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ exact figure ਨਹੀਂ। and the government's hands will be very tight. so ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ money is going to serve the debt, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਫੇਅਰ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਆ, then they will come in the market and they will impose more taxes. ਹੁਣ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨਸ ਆ ਦੇਣੇ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ NDP ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟੂਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਸਬੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਡੇ ਤਿੱਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਗੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਇਆ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹ C-21 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੀ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਟੂਲ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੋ ਚੋਇਸ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਸੇਮ ਇਜ਼ NDP। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਲੇਡੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਰਕੀ ਡਿਬੇਟ ਨੀਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਗਾਹ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ। ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਡਰ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ
ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਲੋ ਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਬਣਨੀ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣੂ। ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹ 150 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਣਗੀਆਂ 5-7 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 300 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, 308 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 307 ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤਾ 300, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਸੀਟਾਂ, 170 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਜੋਰਟੀ ਵਾਸਤੇ 170 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗ ਗਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਮਲੋਨੀ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਓਟੂਲ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਮਲੋਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ 1984 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਰੈਕਟ ਤੋੜਵੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਮੀਚ ਲੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਮਲੋਨੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬਕ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਲੋਨੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ GST ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮਲੋਨੀ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਉਹਨੇ ਓਟੂਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕਰੈਚੀਆਂ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਲੀਡਰ, ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਟਰਮਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ, 400 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੌਬਰੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ? ਬੌਬਰੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ? ਨਹੀਂ, ਬੌਬਰੇ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਟੀਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁੱਜਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਆਪਾਂ $60 ਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ $600 ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਤੇ ਵੇਜਸ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ $14 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਫਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੈੱਕ ਟੂ ਚੈੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ 2 ਚੈੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਕਿ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਵੇਜਸ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ?
Well, that's Gelsab. That's what it is. The capitalism is, the imperialism is. That's a capitalist economy. ਤਿੰਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀਵ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਵਨ ਹੂ ਗੋਨਾ ਰਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਨਾ ਜਸਟ ਸਪੋਰਟ them। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ देयर, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ employer, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ देयर ਟੂ ਗਵਰਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ देयर ਟੂ ਹੈਲਪ। ਨਹੀਂ ਗਵਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਐਂਡ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਲੋਗਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਪੂਲਰ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ देयर ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮਲੋਨੀ ਨੇ HST ਲਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਅਨਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਲੋਨੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 1993 ਯੈਸ ਹੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਚੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ HST ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ। ਹੀ ਵੈਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਇੰਨੇ ਲਾਤੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਲਾਏ। ਪਲੱਸ HST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ 3 ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫਿਸਿਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰ देयर। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਕਿ ਜੇ ਮੋਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਸਾ ਮੋਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆਏਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਬੂਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਫ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ $10 ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਕੇਅਰ ਕਾਸਟ ਹੈ $10 ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। $10 ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਦੀ ਵਰਕਰਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਆ ਉਹ 50% ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਸਤਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ $10 ਡੇ ਕਿਉਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੋ ਉਹ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਥਿੰਕ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ $10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਬਸਿਡੀ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਕਿਉਂਕਿ $10 ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਊਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਣੇ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ 300 ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? 6 ਬਿਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਗੇ $10 ਦਾ ਹੋਰ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਨਾ $10 ਵਾਲਾ $10 ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਮਹਿਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਹਾਲੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਫੰਡਿੰਗ, ਪਰ ਦੈਟਸ ਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੀ $10 ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਲੀਵ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ ਟੂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ NDP। ਅੱਛਾ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝਾਇਓ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੰਦਲੀ ਜੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਤੀ, ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ PWD 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਲੀ ਕੁੱਚੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਜਾਲੀ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ SC ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਫੰਡ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਧਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਥੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਥ ਲਈ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਓਟੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ $60 ਮਿਲੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਪਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ, ਨਰਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਟੂ ਹਾਇਰ ਦੀ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਟੂ ਹਾਇਰ ਦੀ ਨਰਸਿਸ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਸ, ਮੋਰ ਨਰਸਿਸ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਸ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਉਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਚੱਲੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਖਬਰਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਗ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਖੁੰਡਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਆਬਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੁੱਚੇ ਸੇ ਹਮ ਨਿਕਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਪੇਜ ਖੋਲਿਆ, ਆਈ ਸ਼ੌਕਡ, ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ। ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਫੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ, and it was a shock to everybody, it was a surprise for everybody. ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿਲਾਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਧਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਟ੍ਰਿਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਐਂਡ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਬੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁਖਲਾਟ ਆ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਡਿਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬਾਬ ਰੋਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਆ ਕੋਈ? ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਕੀ ਰਿਆਜ਼ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਂਤਲ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ,
ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੋੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘੋੜਾ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਘੋੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬਲੇਮ ਟੂ ਫॉर एवरीथिंग टू कैप्टन। दैट्स देयर साजिश, दैट्स देयर ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ दैट्स स्ट्रेटजी व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड वी डोंट अंडरस्टैंड भाई कॉन्सेप्ट ना सॉरी ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਹੂ, ਮੋਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੇਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਰੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸਰ, ਅਨਰੈਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਹੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿਛਲੇ 4-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੇਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਵਸ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੇਵਸ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਬੜੇ ਯੋਧੇ, ਪਰ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਲੋਕ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੁਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਬੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੋਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕਦੇ ਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਦ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਖੜ, ਦੇਖੋ ਲਾਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਾਲਾਂ ਜਾਣ ਡਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਬਿੱਟੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਪੈ ਵੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਲਿਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਵਾਚ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ। ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ, ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ, ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਰਾਈਟ। ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਓ,
ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਦ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਬਣੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਲ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ। ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ who knows, in politics anything is possible. ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Thank you sir, thank you.